بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فمن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي فارحم أنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بل بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بل بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا بالسماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك بك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدق في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك بك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدق في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك بك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدق في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك أشرك وأشهد أمانة أرسلك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأنك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك أشرك وأشهد أمانة أرسلك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأنك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك أشرك وأشهد أمانة أرسلك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأنك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك أشرك وأشهد أمانة أرسلك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأنك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبن والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها وأنه السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبن والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها وأنه السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبن والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها وأنه السميع العليم رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي ورسوله رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي ورسوله رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي ورسوله حسبي الله لا إله إلا هو إذا قلته رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو إذا قلته رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو إذا قلته رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو إذا قلته رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو إذا قلته رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو إذا قلته رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت رب لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما يشاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم وأن الله كل شيء قدر وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أتاخذ من ناصيتي ربي على الصراط المستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أسألنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وكان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أسمعنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح به من نعمة أو بأحد من خلقك ومن قولك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان ربي حمده لخلقه وبنفسه وزنة عرشه ومن كلماته سبحان ربي حمده لخلقه وبنفسه وزنة عرشه ومن كلماته سبحان ربي حمده لخلقه وبنفسه وزنة عرشه ومن كلماته سبحان الله العظيم بحمده لخلقه وبنفسه وزنة عرشه ومن كلماته سبحان الله العظيم بحمده لخلقه وبنفسه وزنة عرشه ومن كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه وبنفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى برحمة الله عادل ما في الله صلى الله عليه وسلم دائما بنور الله وعلى آله وصحبه كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى برحمة الله عادل ما في الله صلى الله عليه وسلم دائما بنور الله وعلى آله وصحبه كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى برحمة الله عادل ما في الله صلى الله عليه وسلم دائما بنور الله وعلى آله وصحبه كل ذرة ألف مرة بسم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين فهم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافي الهني وهاب غني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبرين ظهر الداخلين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيدي ويد يجرج الأمر كله. يا فتاه يا عليم افتح لنا فتى قريبا مبينا. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم سيدنا الإمام العلامة هدى إلى الله الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت في تأليف شرح حديث جبريل المسمى هداية الطالبين في بيان مهمة الدين الإسلام والإيمان والإحسان إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وأقرأ الالتفات في الصلاة لغير حاجة إلى آخر. الله أعلم. الحمد لله. Syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita, lahir batin kita, apapun saat ini, selama ini akan datang, yang telah kita nikmati, miliki semua tanpa terkecuali nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap berkat lantunan puji syukur kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala semata melaksanakan perintahnya melalui lisan kita dan insyaallah melalui hati kita dan sepenuh jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya sempurnakan segala nikmat yang kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat. Ya Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut sempurna Nabi Agung Muhammad, sehingga Allah jadikan kita hamba sempurna di sisinya. Mudah-mudahan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Kita masih di awal-awal bulan Rajab, bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca doa yang ma'ruf, yang masyhur. Di dalamnya banyak motivasi, hikmah, rahasia yang bisa kita ambil. Yang Rasulullah nyatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Mungkin di antara satu dari banyak hikmah yang ada di dalam kalimat ini, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita umat untuk kita bersiap secara lahir batin untuk menjumpai bulan suci Ramadan, diawali masuknya bulan Rajab, diikut sertakan pada bulan Sya'ban, sehingga ketika datang bulan suci Ramadan kita sudah sempurna lahir dan batin, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari karunia anugerah yang melimpah ruah saat itu siap untuk kita dapatkan dan insyaallah diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kecuali yang siap. Jika kita siap, maka insyaallah kita akan dapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Rasulullah mengatakan ala fata'arrudu laha. Dari minta oleh Nabi Muhammad untuk mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di setiap saat waktu, setiap hari, minggu, bulan apapun ia, terutama di bulan mulia ini, bulan Rajab, di bulan Sya'ban, agar kita siap ketika menjumpai bulan suci Ramadan. Dan di bulan ini, karena ia bulan Allah, kata Nabi besar Muhammad, dianjurkan kita oleh para ulama untuk memperbanyak istighfar. Dan Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Amat sangat beruntung bagi seseorang yang mendapatkan kelak di dalam lembaran amalnya banyak membaca istighfar. Terlanjutkan, wa yukrahul iltifat fi shalah li ghairi hajah. Dimakruhkan ada makruhatis shalah. Apa-apa yang dimakruhkan artinya apa-apa yang layaknya untuk kita jauhi tatkala kita melaksanakan salat, terutama salat 5 waktu. Al-iltifat fi shalah li ghairi hajah, menoleh di dalam salat, selama salat di ghairi hajah,
tanpa hajat, tanpa dibutuhkan kita untuk menoleh. Baik ke kanan begitu ke kiri, ke atas begitu juga ke bawah, kecuali menoleh ke tempat sujud yang disunnahkan kita selama salat. Selama salat kita disunnahkan untuk fokus pandangan kita ke arah sujud, menjadi satu titik fokus agar namanya kita bisa khusyuk di dalam salat kita, hadir di dalam salat kita. Setiap namanya saat dalam salat kita, selama salat kita, kecuali ketika tahiyat. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, pandangan kita beralih ke tangan telunjuk kita sampai salam. Selain itu sunnah kita namanya melihat ke arah tempat sujud kita. Wa nadhar ila samai wa ila ma kulliyhi, dan melihat kepada langit, arah atas, dan kepada segala sesuatu yang melalaikan kita. Maka disunnahkan sebetulnya sejadah kita, begitu juga pakaian kita, kalau bisa jangan ada gambar, tulisan dan lain sebagainya agar tidak melalaikan. Karena hal itu sempat terjadi di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sempat terjadi kepada sebagian sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa menghilangkan fokus kita, sehingga kita keluar dari khusyuk di dalam salat kita. Apapun yang membuat kita lalai dari khusyuk, maka makruh untuk kita lakukan, dan pandangan kita tertuju ke arah tersebut selama salat kita. Waqafu sya'ri wa thawab, begitu juga melipat namanya rambut kita dan pakaian kita, baik celana kita atau lainnya, jangan dilipat, biarkan terurai. Wa mansul wajah, dan mengusap muka kita di dalam salat. Sunnah mengusap salat itu mengusap muka kita setelah salat. Setelah melaksanakan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengusap wajah kita dengan doa-doa yang beliau lantunkan dan disunnahkan oleh para ulama. Tapi di dalam salat dilarang kita untuk mengusap muka. Walaupun mungkin kita salat di luar, mungkin di tanah atau di pasir, atau di tempat yang berdebu, mungkin kita merasa kita punya dahi kotor, maka kita usap. Nah itu tidak makruh hukumnya mengusap kalau di dalam salat, kecuali setelah selesai salat. Setelah salam baru kita mengusap muka kita. Wa tasbiyatul hasa, dan meratakan hasa, batu-batu kerikil kecil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat dahulu, salatnya tidak ada ambalnya, salatnya di atas tanah. Di Masjid Nabawi itu di atas tanah. Maka kadang-kadang tanah itu ada batu-batunya kecil, dilarang untuk meratakan. Karena ya bisa melalaikan salat. Fokus kita nanti fokus kita hilang untuk khusyuk di dalam salat kita. Ya mungkin kalau sekarang bukan hasa, kalau sekarang mungkin bukan batu, mungkin selainnya sekarang sebagai gantinya. Mungkin sorban kita taruh ketika kita ingin sujud, kita ratakan, rapikan dulu, kita rapikan biar nyaman sujudnya. Itu juga sama. Harusnya disiapkan dulu sebelum salat, sehingga ketika kita sujud tidak perlu lagi kita meratakan dan merapikannya. Sudahlah rata rapi, tinggal kita sujud, agar namanya fokus kita tidak hilang. Untuk merapikan, meratakan nama sorban yang ada di muka kita. Wa farga'atul asabi, dan juga dimakruhkan kita farga, untuk menindih jari-jari kita atau membunyikan jari-jari
jari-jari kita, atau namanya sengaja menyendiri untuk membunyikan jari jemari kita di dalam sholat. Wasafnu wa huwa rafu ahad ar-rijlain, dan safan dimakruhkan untuk mengangkat salah satu di antara kedua kaki kita. Kita harus menjadi tumpu kita di dalam sholat. Kalau kita mengangkat salah satu di antara kaki kita, itu hukumnya makruh, harus mantap dua-duanya, kecuali orang yang memiliki kekurangan. Memang tidak bisa dia melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Ya, yang dia bisa lakukan. Wasabdu wa huwa iktiranul qadamain, dan dimakruhkan safad, menyatukan kedua kaki. Kaki disunahkan untuk dibuka bagi kaum laki-laki. Kurang lebih jaraknya 1 jengkal lebarnya. Dan tidak disunahkan untuk merapatkan kaki dengan kaki yang lainnya. Tidak sunnah untuk menempelkan kaki kita dengan kaki makmum yang kanan kita, kaki makmum yang kiri kita. Tidak sunnah, andaikan kita dengan sebab itu mengganggu orang sebelah kanan kita, makmum sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, mengganggu, tidak boleh. Mengganggu selain kita tidak boleh, apalagi di sholat. Membuat seseorang mungkin merasa risih, dengan sebab itu bisa haram hukumnya, walaupun tidak membatalkan sholatnya. Kecuali bagi perempuan memang mereka disunahkan untuk menutupi tubuhnya. Tapi bagi kaum laki-laki disunahkan untuk membuka. Perempuan mungkin sholatnya begini, kalau laki-laki sholatnya begini. Kalau laki-laki sholatnya kakinya dibuka, kalau perempuan itu. Kalau laki-laki pokoknya dibuka, tapi kalau perempuan itu tutup. Disatukan satu sama lain anggota tubuhnya agar tertutup. Tapi bagi kaum laki-laki sunnahnya terbuka. Bagi kaum laki-laki sunnahnya terbuka. Begitu juga ketika sujud, sunnahnya terbuka. Tangannya bukan dihimpitkan tapi terbuka, agak dilebarkan tangannya. Ketika sujud, tangannya ini di bahunya, sejajar dengan bahunya. Kalau perempuan dirapatkanlah, lebih dirapatkan agar tidak terbuka, lebih tertutup, lebih terjaga mereka. Wasalbu wa huwa lafal yadain al-khasiratain, dan dimakruhkan salat meletakkan kedua tangan di atas kedua. Artinya ketika berdiri, kita berdiri sunnahnya ini berdiri begini. Ini makruh kalau meletakkan di sini di dalam salat. Wa ma'a mudafa'atil hadas, dan makruh salat selagi kita berusaha untuk menahan hadas. Mau kemih, mau buang air BAB, atau mau buang angin, makruh. Tapi kalau sudah kita melaksanakan salat wajib, Allahu Akbar, maka kita harus berupaya untuk menahannya. Tapi sebelumnya kalau bisa, kalau memang kita mau buang angin dulu. Kalau kita mau kemih dulu, selesaikan dulu wudu, baru salat. Setelah selesai, sehingga ketika di dalam salat kita salatnya nyaman, tidak sambil menahan. Wa tawagan ila ta'amin hadir, dan tawagan ingin bernafsu untuk makan makanan yang hadir, hidangan yang hadir yang ada. Maka kalau mau salat, makan dulu. Kalau memang kita mau ada hasrat makanan, ya makan dulu, selesaikan hasrat kita baru sholat. Jangan sampai pas kita sholat mikir makanan. Nah,
yang memang kita tawagan, artinya kita memang kepengen untuk makan makanan tersebut dan dia ada di hadapan dia sudah ada di hadapan kita, artinya bisa kita makan, ya makan dulu, namanya cicip dulu baru sholat, agar di dalam sholat itu tidak teringat makanan. Karena Allah mengatakan fa idza tama'nantum fa aqimus shalah. Jika Anda sudah thama'ninah, tenang, tidak ada hal-hal yang lainnya berkaitan dengan yang lainnya, tidak namanya menahan hadas, tidak menahan hasrat makanan dan lain sebagainya, tenang, sudah ada pikiran yang lain, bagi masalah baru tunaikanlah sholat. Nah, itu para ulama kita mereka menyebutkan ada kurang lebih 20 hal-hal yang karena sebabnya boleh kita tunda sholat dari awal waktu. Selesaikan dulu baru sholat. Selesaikan dulu ini baru sholat. Jangan sampai nanti pikiran kita di dalam sholat akan hal-hal itu. Karena kalau sudah selesai sholat. Wa bi tariqin, dan di jalanan tempat lalu lalang orang. Ya, kecuali seperti yang dilakukan oleh kita ketika lebaran. Jalan itu ditutup semuanya atau mungkin separuhnya memang khusus untuk sholat. Tapi jangan sampai kita sholat sampai ada orang lalu lalang. Makanya kalau sholat di masjid, kalau bisa cari dinding atau cari tiang, agar orang tidak lalu lalang di hadapan kita, karena bisa mengganggu konsentrasi, khusyuk dan fokus kita di dalam sholat. Dan kalau sudah seperti itu, ya kalau memang kita terpaksa untuk memejamkan mata, maka menjam mata kala itu di saat sholat. Walaupun di saat sholat sebaiknya mata itu tidak terpejam, dibuka. Makanya mata itu fokus ke arah sujud. Kecuali kalau mungkin kita sholat seperti ini di jalan. Sholat di jalan, ketika kita sholat ada lalu lalang, apalagi lalu lalang itu perempuan, apalagi kalau sholat perempuan lalu lalang itu di Indonesia yang terbuka auratnya. Maka ketika kita sholat, nah mungkin mata kita walaupun lihat ke bawah mungkin kan ada, walaupun tidak fokus masih ada ke atas dan kanan kiri. Kalau kita memang kebetulan saat itu melihat perempuan, maka kita tutup mata kita. Karena tujuannya untuk melihat tempat sujud itu tujuannya fokus. Tujuan fokus itu untuk kita bisa khusyuk. Untuk kita bisa khusyuk. Dan apapun yang melalaikan kita dari khusyuk, maka harus kita jauhi di dalam salat. Maka disebutkan jangan merapikan itu, jangan melihat ke atas dan segala sesuatu yang ada. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan konsentrasi dan khusyuk kita di dalam salat. Sedangkan sholat itu tidak dicatat oleh Allah bagi kita kebaikan darinya kecuali kadar khusyuk, kadar hati kita di dalam sholat kita. Kadar itulah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengatakan, "Innal rajula yusalli shalah wa yaktab lahu minha sudusuha wa la ushruha wa inna ma yuktab lil 'abdi min salatihi ma agala minha." Agama alaihi salatu wasallam mengatakan, sesungguhnya seseorang itu yang melaksanakan sholat tapi tidak tercatat baginya dari sholat itu tidak 1/10, tidak 1/6-nya, tidak 1/10-nya. Sesungguhnya yang tercatat bagi seseorang hamba itu dari sholatnya ma'akala minha, namanya kadar yang dia akal minha, yang ia paham, yang hadir hatinya di dalam sholat, itulah kadar yang akan dicatat baginya dari kebaikan sholatnya. Itu yang tercatat. Maka apapun yang membuat lalai, ya kalau bisa namanya kita jauhi. Wa maqbaratin, dan di kuburan makruh. Walaupun sah, ya bukan berarti tidak sah.
yang ketika sudah dipastikan bahwasanya kuburan itu la yunbash, tidak digali kembali, sehingga tidak ada namanya tanah-tanah yang naik ke atas yang bercampur dengan bagian daripada tubuh manusia yang sudah hancur di situ. Wa hammam, dan hammam. Hammam itu kalau dahulu tempat mandi. Tempat mandi biasanya orang-orang ramai. Biasanya air hangat itu namanya untuk uap itu biasa di sini itu namanya kalau dahulu itu namanya hammam. Biasa mandi orang-orang banyak di situ, tempat di dalam situ. Ada ruangannya besar dan lain sebagainya. Karena itu nanti bisa menghilangkan bau fokus, karena di situ orang bicara dan lain sebagainya. Ini yang beliau sebutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan makruhatis shalah. Apa yang dimakruhkan dan harus kita layaknya jauhi, walaupun tidak membatalkan salat kita, tapi ya membuat salat kita takutnya kurang sempurna, maka layaknya untuk kita jauhi. Salatul marid, salatnya seseorang yang sakit. Man lahiqathu masyaqqatun syadidah minal qiyam fil farad limaradin wa nahwi, siapa yang menjumpai masyaqqah syadidah, berat yang amat, berat betul, bukan hanya sedikit tapi berat betul, ia rasakan betul-betul berat yang sangat dari berdiri fil farad dalam salat wajib, karena salat wajib syaratnya harus berdiri walaupun ia bukan bagian daripada rukun salat, tapi ia termasuk bagian daripada syaratnya salat. Syarat salat bagi yang namanya mampu berdiri salat wajib, maka wajib dia salat dalam kondisi berdiri. Allahu a'lam kalau dalam madzhab lain, sehingga andaikan dia mampu berdiri maka wajib dia berdiri. Andaikan dia tidak mampu untuk rukuk sujud karena sebab dia berdiri, maka dia isyarat untuk rukuk dan sujudnya. Tapi selagi dia mampu berdiri, maka salat wajib untuk berdiri, Berbeda salat sunat, berbeda nanti dengan salat sunat, karena salat sunat banyak keringanan yang ada di dalamnya. Tapi kalau salat wajib dia harus memenuhi syarat-syarat yang ada yang berkaitan dengan salat. Andaikan seseorang ketika berdiri dia mendapatkan namanya masyaqqah syadidah, berat sekali baginya untuk berdiri, limaradin wa nahwi, karena sebab semarat sakit atau serupanya. Salat qa'idan kaifa sya', maka ia salat qa'idan dalam kondisi duduk kaifa sya', bagaimanapun yang ia inginkan. Duduk posisinya bagaimanapun boleh. Wabtirashu afdal, tapi duduknya dalam kondisi muftarish, artinya duduk tahiyat awal itu lebih afdal. Tapi duduk dengan cara apapun duduknya boleh. Tahiyat awal mau tahiyat akhir, mau duduk seperti ini, mau duduk yang enak baginya, tidak jadi masalah. Fa'in ajaza 'anil julus shalla muttajian 'ala janbih. Kalau dia tidak mampu untuk duduk, maka dia salat muttajian. Namanya berbaring 'ala janbih, atas jambnya, bagian tubuhnya, kanan atau kiri. Wal aiman aula, dan sebelah kanan lebih utama. Ini kepalanya di sini. Tubuhnya dimiringkan. Dadanya menghadap kiblat, bukan terlentang ke atas, tapi tubuhnya dimiringkan, kepalanya di sana, mukanya menghadap ke depan sini. Namanya badannya dinaikkan, naik begini ya,
sehingga dadanya menghadap muka dadanya menghadap kiblat. Sebaiknya arah sebelah kanan sini kepalanya. Boleh juga arah sebelah kiri kepalanya. Sebaiknya arah sebelah kanan. Fa'in ajaza shalla mustalqiyan, dan kalau dia tidak mampu maka dia sholat mustalqiyan, terlentang. Wa akhmasa qadamaihi ila qiblah, dan namanya kakinya itu diangkat. Jadi kepalanya di sana, kakinya di muka ke arah kiblat. Kakinya begini. Kepalanya di sana, kakinya ke arah sana, kakinya kiblat. Wa yattaji ilaiha biwajhi, dan dia mengarah kepada kiblat biwajhi dengan mukanya, diangkat sedikit namanya kepalanya. Wa yumi bi ra'si likulli wa sujud, dan dia mengisyaratkan dengan kepalanya untuk ruku dan sujud. Ruku, sujud, syarat dengan kepalanya. Syaratnya dengan kepalanya. Untuk ruku dan sujudnya kalau dia salat terlentang. Fa'in ajaza fa bi tarfih, dan apabila dia tidak mampu dengan kepalanya mengisyaratkan ruku sujudnya, maka dengan tarfih, dengan namanya matanya. Ya, matanya. Tsumma ajra arkan as-shalah ala qalbi, kemudian kalau tidak mampu dia melakukan rukun-rukun salat itu melalui hatinya. Wala tasbut anhu shalah madam aqilan yafhamul khitab wa yurdul jawab, dan tidak gugur atasnya salat itu yang wajib selagi akalnya masih berfungsi, memahami khitab, paham ketika orang bicara dengannya, dan bisa ia mampu untuk menjawabnya. Selagi akal itu masih berfungsi dengan baik, normal, bisa memahami orang bicara dengannya dan dia bisa menjawab dengan baik, maka salat itu tidak gugur kewajibannya atasnya. Wa man ajaza 'anil tahara wa nahwiha min syurutis shalah, dan siapapun yang tidak mampu untuk bersuci dari hadas, dari najis, dan serupanya dari syarat-syarat salat, demam, karena sakit dan lain sebagainya, wajibat alaihi isti'anah biman yaf'al dzalik mimman yaf'alahu dzalika walau bil ujrah. Kalau seandainya dia tidak mampu dengan sendirinya melakukan bersuci dan rukun-rukun salat yang lainnya, syarat-syarat salat yang lainnya, maka wajib baginya untuk minta bantuan kepada selainnya untuk membantu dia untuk melakukan hal itu, walaupun dibayar. Fa in lam yaqdir 'alal mu'in, maka apabila dia tidak mampu mendapatkan untuk seseorang yang mampu membantunya, shalla ala hasabi halih, maka salat ia sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau memang mampu bersuci, dibantu dengan orang, walaupun dengan dibayar, bayar. Kalau dia ada duitnya, bayar harus. Untuk bersuci namanya dari hadas, dari najis. Begitu juga untuk menghadap kiblat dan lain sebagainya. Kalau seandainya tidak mampu atau tidak mendapatkan seseorang yang mampu untuk membantunya untuk melakukan syarat-syarat salat, bersuci dari hadas kecil, hadas besar, begitu juga dari najis dan menghadap kiblat dan lain sebagainya, dari syarat-syarat salat yang lainnya, namanya menutup aurat dan lain sebagainya, andaikan tidak mampu, shalla ala hasabi halih, maka ia salat sesuai kondisinya, walaupun tidak menghadap kiblat, walaupun tidak bersuci dari hadas, dari najis, walaupun tidak menutupi auratnya. Wa tajib illa adatu indal qudrah, dan wajib nanti ketika dia mampu, sehat, mampu untuk mengulangi salat itu. Wa qatara ba'dhum, dan memilih sebagian ulama mengatakan jawazu jam'i taqdim wa ta'khir, boleh untuk menjamak baik jamak takdim atau jamak takhir bagi seseorang yang sakit, yang berat baginya untuk melaksanakan sholat sesuai waktunya.
Ada mengatakan boleh di jamak takdim, boleh atau di jamak takhir. Kalau seandainya dia sakit berat untuk melakukan sholat sesuai dengan waktunya, maka boleh. Wa huwa madzhab Imam Ahmad, itu madzhab Imam Ahmad. Wa jawaz Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah membolehkan at-tayammum qabla dukhulil waqt, untuk bertayamum sebelum masuknya waktu. Imam Abu Hanifah membolehkan untuk tayamum sebelum masuknya waktu. Kalau madzhab kita tidak boleh, harus masuk waktu dulu baru tayamum. Tapi madzhab Imam Abu Hanifah beliau membolehkan. Imam Ahmad bagi yang sakit boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Sebagian ulama. Kalau sebagian ulama kita mereka memilih kalau tidak sholat yang pertama itu diakhirkan waktunya dekat-dekat dengan sholat kedua. Sehingga setelah selesai sholat pertama, tidak lama masuk waktu kedua dia sholat. Sholatnya sebetulnya di waktu masing-masing. Sholatnya di waktu masing-masing. Cuman diundur sholat yang pertama dekat-dekat dengan waktu masuknya waktu yang kedua. Sehingga setelah selesai ia melaksanakan sholat yang pertama, ya 2-3 menit atau lebih masuk waktu sholat kedua, sehingga dia sholat kedua. Yang mengatakan seperti itu. Tapi Imam Ahmad tadi boleh jamak takdim atau jamak takhir. Dan Imam Abu Hanifah boleh namanya bertayamum sebelum masuknya waktu. Wa an yusalliya bi tayammum wahid man syaa' min al-furud. Dan beliau berpendapat juga boleh untuk seseorang itu melaksanakan sholat dengan satu tayamum apa yang ia kehendaki dari sholat-sholat wajib. Mau sholat 2 kali wajibnya, mau 3 kali, berapa kali sholat wajib dengan satu tayamum boleh. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab kita Syafi'i tidak boleh. Tayamum hanya satu wajib. Ya. Kalau mau sholat lagi yang wajib, walaupun jamak, tayamum lagi baru sholat. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah boleh, beliau menyatakan dengan satu tayamum boleh mau berapa kali sholat wajib. Tapi mazhab kita Syafi'i tidak, sholat wajib sekali, baru sholat sunat yang boleh berapa kali pun, berapa banyak pun rakaatnya. Tapi sholat wajib hanya sekali. Wa yasih tayammum inda bighairi turab, dan sah tayamum menurut pendapat Imam Abu Hanifah dengan tanpa memakai tanah. Kalau kita harus dengan tanah. Dan tanah itu berdebu, artinya bisa ada yang bisa menempel darinya di tangan kita. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak sah tayamum walaupun dengan bukan tanah. Mimma ala wajhil arad, dari apa-apa yang ada di muka bumi, muka tanah, hamparan tanah. Kal ahjar, seperti batu. Seperti batu, tidak harus tanah, seperti batu, apapun yang ada. Wa yujuz taqlidan haula inda dhururah. Dan boleh kita mengikuti mereka ketika darurat. Ketika terpaksa untuk mengikuti mazhab kita Syafi'i mungkin agak berat, maka boleh ketika kita terpaksa untuk mengikuti mazhab mereka. Wallahu a'lam. Artinya keringanan. Artinya jangan sampai kita mengalasi dengan sesuatu untuk kita tidak sholat. Artinya tidak ada alasan untuk tidak sholat. Wallahu a'lam. Sholatul jamaah wallahu a'lam. Karena ditanyakan tentang menunjukkan begitu luar biasanya perhatian syariat dalam masalah sholat 5 waktu. Yang mungkin wajar karena itu sholat dijadikan tiang agama. Siapa yang melaksanakannya, ia telah menegakkan tiang agamanya. Kalau yang meninggalkannya, ia telah merubuhkan tiang agama. Sehingga mereka mengatakan la dina liman la salata, tidak dianggap beragama bagi orang yang tidak salat.
Kalau dia tidak sholat berarti dia tidak beragama. Seseorang yang beragama itu tanda ciri khasnya yang paling utamanya sholat, terutama buat kita umat Nabi Agung Muhammad SAW yang dijadikan sholat itu tiang agama. Apapun alasannya tidak beragama. Maka bagi orang yang tidak sholat itu, ya, dianggap tidak beragama. Secara syariat hukumannya bagi orang yang tidak sholat itu, kalau seandainya memang dia muslim, ya, kalau ditegakkan hukum syariat, ya, bagi orang yang tidak sholat itu apapun alasannya hukuman mati. Dan siapapun yang meninggalkannya dan apapun alasannya, satu-satunya suatu ibadat yang ketika ditinggalkan hukuman mati hanya sholat, apapun alasannya. Dan setelah dihukum mati nanti ditinjau alasannya, baru ditinjau alasannya apa alasannya dia tidak sholat. Kalau alasannya dia tidak sholat, dia tidak tunduk terhadap kewajiban sholat, mengingkari kewajiban sholat, merasa bukan suatu kewajiban baginya untuk melakukan sholat, berarti dia orang kafir, tidak beragama seperti hadis tadi. Maka secara syariat bagi orang yang tidak sholat itu tidak wajib untuk jasadnya setelah dihukum mati untuk dimandikan, tidak wajib untuk dikafankan, tidak wajib untuk disalatkan, dan tidak wajib untuk dikuburkan. Secara syariat hukuman secara syariat bagi orang yang tidak sholat itu hukumannya setelah dihukum mati apapun alasannya itu tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, tidak wajib disalatkan, dan tidak wajib dikuburkan jasadnya. Tidak wajib dikubur. Andaikan jasadnya dikuburkan maka di kuburan non muslimin. Kuburannya itu andaikan terpaksa atau andaikan mau dikuburkan di kuburan non muslimin. Secara agama ini bukan muslim. Itu hukuman yang diberikan secara syariat bagi yang meninggalkan sholat. Allah, kalau yang tanyakan fadhal. Tadi yang saya sebutkan kalau seandainya dilaksanakan ditegakkan hukum syariat seperti itu.
Tapi hukumnya seperti itu. Walaupun tidak ditegakkan syariat, maka hukumnya orang yang tidak sholat itu tidak beragama. Makanya andaikan dijalankan hukum itu, maka tidak wajib untuk kita kaum muslimin memandikan jenazahnya, untuk kita mengkafankan jenazahnya, untuk kita mensolatkan jenazahnya, untuk kita mengantarkan ke pemakaman jenazahnya. Nah, karena tidak dilaksanakan hukum syariat, ya barangkali sebelum dia meninggal dia bertaubat wallahu a'lam, sehingga diterima oleh Allah taubatnya ya. Selagi dia muslim, ya kita jalankan hukum Islam yang ada. Tapi ya tergantung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mandikan, kita sholatkan, kita kafankan, kita tahlilkan, berapapun tahlilnya, kalau memang di sisi Allah sudah tidak lagi beragama, ya tidak bermanfaat semua ini. Tidak bermanfaat semua itu. Tahlil itu bermanfaat bagi seseorang yang meninggal masih bawa iman, walaupun dosanya banyak mungkin, tapi selagi bawa iman masih manfaat. Tapi kalau meninggal tidak bawa iman, mau ditahlilkan setiap hari 5 kali, 100 kali, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ya selagi dia KTP ini muslim, sebagai seseorang muslim, kita tahu dia sebagai seorang muslim, ya kita laksanakan. Namanya tugas kita sebagai seorang muslim. Setelah itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi andaikan dijalankan, ditegakkan hukum Islam, hukumnya seperti tadi. Ya bagi kita ketika sholat, maka saya bilang tadi, ulama mengatakan baiknya kita kalau memang itu tempat lalu lalang seperti ini, kalau bisa cari namanya tiang atau cari tembok. Jadi kita sholat dekat tiang, kita sholat dekat tembok, atau mungkin pakai sejadah untuk menunjukkan bahwasanya batas sejadah ini batas saya sholat, sehingga kala itu saat itu makruh, atau bisa jadi haram seorang melintas di hadapan kita. Sholatnya di sini nih sudah tiba-tiba orang sholat jalan situ, tidak boleh dia melintas, dan ada hak untuk kita menghalangi jalan. Kita namanya menghalang untuk dia jalan kala itu. Dan kalau memang kita mau jalan, ya ukurlah kadarnya, kira-kira sujudnya sampai sini, ya kita bisa sampai sini, ya kita jalan sini bang. Jangan sampai di jalan di mukanya. Artinya di jarak dia sholat. Kalau di situ tidak jadi masalah, tidak lagi jadi makruh hukumnya, atau haram, atau kita cari jalan yang lain. Kalau memang jalan yang lain masih banyak. Kalau tidak ya jauh. Kadang-kadang seseorang ya karena mungkin tidak mengerti paham tentang agama, jadi sholat itu disepelekan, padahal dia termasuk hal yang amat sangat sensitif dalam agama. Sholat, saking terutama untuk kita umat Nabi besar Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak syariat kita bagi kita sholat kecuali setelah Allah panggil Nabi Agung Muhammad. Di Isra Mi'raj kan dulu Nabi Muhammad setelah ditunjukkan oleh Allah segala tanda yang menjadi kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baru Allah Subhanahu wa taala bicara dan Allah perintahkan untuk Nabi Agung Muhammad salat, dan kita umat. Berbeda dengan salat yang Allah perintahkan kepada umat sebelum kita. Mereka hanya mendapatkan wahyu yang Allah berikan melalui perantara malaikat Jibril untuk mereka melaksanakan salat. Tapi untuk salat secara syariat kita umat Nabi Agung Muhammad, Allah panggil dulu Nabi Agung Muhammad, baru Allah perintahkan salat secara syariat yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu banyak luar biasa Allah janjikan kita dalam salat, sehingga Allah mengatakan kepada kita, wasta'inu bis sabri was salat, mintalah bantuan kalian
kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang kau inginkan dalam kehidupanmu, apapun itu, dengan sabar dan salat. Ada semua di dalam salat. Bahagia rumah tangga, mawaddah rahmah sakinah, rizki dan lain sebagainya semua ada di dalam salat. Selagi seseorang itu salat mesti ada imannya. Tapi kalau seseorang itu sudah ada salat berarti sudah ada imannya. Selagi orang itu salat ada agamanya. Tapi kalau sudah dia tidak salat tidak ada agama. Walaupun kebaikan apapun yang ia lakukan. Walaupun kebaikan apapun yang ia lakukan tidak ada agamanya. Walaupun setiap hari dia puasa tidak ada agama. Kalau dia ada salat 5 waktu, Allah tidak akan pernah terima puasanya, Allah tidak akan pernah terima haji umrahnya, Allah tidak akan pernah terima zakatnya kalau tidak salat. Itu Rasulullah mengatakan, awal ma yuhasab bihil 'abd yaumil qiyamati as-salah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah untuk seseorang hamba nanti kelak, terutama di hari kiamat, mengenai masalah salat. Idza wujidat tamma qubilat wasailu amalati. Apa wasailu amalati? Jika didapatkan salat itu sempurna. Salat sempurna, maka diterima salatnya dan semua amalnya. Wasail amali, semua amal diterima oleh Allah karena salatnya diterima. Wa idza wujidat naqisatun dan wasailu amali. Jika didapatkan salatnya kurang, salat tapi kurang, maka ditolak salatnya dan semua amalnya ditolak. Mau hajinya 1000 kali, mau umrahnya 1.000.000 kali, mau zakatnya setiap hari 1 miliar, apapun semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena salatnya ditolak. Itu masih salat, tapi banyak kurang dalam salat. Bagaimana kalau sama sekali tidak salat? Kalau tidak salat tidak perlu dihisab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalannya Masya Allah. Sekarang ini kan banyak ada orang-orang yang namanya bubuhan ampihan salat. Alasannya salat itu kan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Saya tidak lagi berbuat keji, saya tidak lagi berbuat munkar. Kalau begitu saya tidak wajib lagi salat. Kenapa? Dalilnya Al-Qur'an, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ia tidak sadar bahwasanya meninggalkan salat itu perbuatan keji yang paling besar, mungkar yang paling mungkar, kata ulamanya. Dan termasuk satu-satunya amalan yang semua sepakat para ulama ketika ditinggalkan sengaja hukumnya kafir, murtad, salat. Salat. Nah, dia masalahnya tidak sesederhana yang kita anggap. Karena di dalamnya Allah sudah siapkan bagi kita segala kebaikan. Segala kebaikan ada semuanya di dalam salat. Kebaikan dunia begitu juga nanti kelak kebaikan akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang menegakkan salat sesuai perintahnya dan anak keturunan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan namanya kesadaran buat saudara-saudara kita yang meninggalkan salat, mudah-mudahan mereka tidak lagi meninggalkan salat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sukses dengan salat sebagaimana selalu kita disuruh ya 'alas shalah hayya 'alal falah. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم نبينا وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الله منكم. Salat dulu seperti biasa.